A very good noon to one and all. Now, let us discuss about the tooth to tooth pitch measurement. So, pitch is the length in between the two successive teeth on the gear. So, this gear tooth pitch is also known as a circular pitch. It is the distance from a point on one tooth to a corresponding point on the next tooth and is measured on the pitch circle. So this figure we have a gear teeth. Now there is a pitch circle. So we have a point on the involute profile of the gear tooth. Point P on pitch circle and corresponding point on the next tooth is available here. So this distance along the pitch line is known as circular pitch. How we can measure the tooth to tooth pitch? So we have an arrangement here. So tool dial gauges on adjacent teeth can be used to check the uh, pitch errors. So we have a dial gauge A and we have a dial gauge B, and we have two stylus pivoted at this point. Now this stylus tip is in contact with the flank of the tooth on the pitch circle that we can object here. The gear is indexed through successive pitches to give a constant reading on dial A. What we have to do is we have to initially place the two stylus on their points. Then we should make arrangements such that the dial gauge A reads 0, and what is the reading the dial we have to note down, and then we have to withdraw the two dial gauges. So we should have such arrangement for withdrawing the stylus, and then we should index the gear, and again we should move the tool dial gauges, and we should see the stylus contact with the point on flanks on pitch line, and we should again adjust the reading of A to read the 0, and what is the reading in B that will give error in the pitch. So any changes in the reading on dial B indicates the pitch error. Okay. Now you can see here a pitch measuring machine. There is a spindle on which the gear which is to be inspected is placed, and we can observe here two styluses are there which will make contact on the flank of the gear on the pitch line. So there is an arrangement for indexing the gear, and there is arrangement for movement of the stylus in and out. So schematic diagram, so we can see the gear is to be indexed, and two styluses are there, and then two transducers are there, and necessary hardware and software is provided, and there is a recording unit to record the pitch error. So in this video we can observe the pitch measuring machine in action. సో ఇక్కడ పిచ్ మెజరింగ్ మిషన్ అరేంజ్మెంట్ చూస్తున్నాం. సో గేర్ మౌంట్ అయి ఉంది. సో ఇందులో మెజరింగ్ హెడ్ చూస్తే మనకి టూ ప్రోబ్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో టూ ప్రోబ్స్ ఉన్నాయి. సో వీ హ్యావ్ టూ ప్రోబ్స్. సో అవి
టూ టీత్ మధ్యలోకి మూవ్ అవుతున్నాయి. ఓకే, సో అలా గేర్ రొటేట్ అవుతూ ఉంది. సో ప్రోబ్స్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే పిచ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. సో ఈ పిచ్ని మనము ఆ రికార్డ్ యూనిట్ ద్వారా మనం చూసుకొని విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ప్రోబ్స్తో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఆ ప్రోబ్స్ని గేర్ మధ్యలోకి పంపించి మనము ఆ స్పేసెస్ మధ్యలోకి పంపించి మనము పిచ్ని మెజర్ చేస్తున్నాం రికార్డింగ్ యూనిట్ ద్వారా. సో ఫ్రీక్వెంట్లీగా మనము ఒక టర్మ్ యూజ్ చేస్తున్నాం ఏంటంటే సో కార్డల్ పిచ్. సో దిస్ కార్డల్ పిచ్ ఈజ్ లెంత్ ఆఫ్ ద కార్డ్ ఆఫ్ ద పిచ్ సర్కిల్ కనెక్టింగ్ టూ సిమిలర్లీ లొకేటెడ్ పాయింట్స్ ఆన్ టూ కంటిన్యూస్ టీత్. సో ఇక్కడ మనం చూస్తే మనకి రిఫరెన్స్ సర్కిల్ మీద ఒక పాయింట్ ఉంది అండ్ సిమిలర్గా నెక్స్ట్ టూత్ మీద ఇంకో పాయింట్ లొకేట్ చేస్తే సో ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ పాయింట్స్ ఈజ్ కాల్డ్ కార్డల్ పిచ్ అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి రిఫరెన్స్ సర్కిల్ మీద ఉన్న పాయింట్ అండ్ నెక్స్ట్ దాని మీద ఉన్న పాయింట్ని మనం లొకేట్ చేస్తే ఆ డిస్టెన్స్నే మనము కార్డల్ పిచ్ అని చెప్పుకుంటాం. సో ఇట్ కెన్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ with this expression P equal to D sin of 180 by T. So where D is the pitch circle diameter and capital T is the number of tooth on gear. So by this theoretical cordal pitch is compare with measured pitch to calculate the error in the pitch. Okay, now let us discuss about the involute form inspection. Okay, so to test the tooth profile, an instrument incorporating a dial indicator is made to trace the path of an involute or tooth profile. సో ఇక్కడ మనము గేర్ యొక్క బేస్ సర్కిల్ చూస్తున్నాం. సో ఇందులో స్ట్రైట్ ఎడ్జ్ ఉంది. సో వన్ ఎండ్ అనేది డైల్ ఇండికేటర్ ఫిక్స్ అయి ఉంది ఒక ఎండ్కి, ఆ స్ట్రైట్ ఎడ్జ్కి. సో స్ట్రైట్ ఎడ్జ్ రోల్ అవుతుంది అరౌండ్ ద బేస్ సర్కిల్. సో ఇక్కడ చూడండి, సో ఇఫ్ స్ట్రైట్ ఎడ్జ్ ఈజ్ రోల్డ్ అరౌండ్ ది బేస్ సర్కిల్ వితౌట్ స్లిప్పింగ్, ద ప్లంజర్ ఆఫ్ డైల్ traverses an involute curve generated from base circle. సో ఇక్కడ మనము ఈ స్ట్రైట్ ఎడ్జ్ అనేది మూవ్ అవుతూ ఉంది. సో రోల్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు అక్కడ మనకి ఆ స్ట్రైట్ ఎడ్జ్ అనేది ఇట్లా మూవ్ అవుతూ ఆ గేర్ రోల్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు మనకి సో ఆ ప్లంజర్ మూమెంట్ అనేది మనకి ఆ గేర్ మీదకి వెళ్ళి ప్లంజర్ మూమెంట్ వస్తూ ఉంది. సో ఇక్కడ ఎనీ డీవియేషన్స్ మనము ఇండికేట్ చేస్తే డైల్లో మనం డీవియేషన్స్ కనుక ఇండికేట్ చేస్తూ సో దాన్ని బట్టి మనము ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తామంటే ఇక్కడ ఇన్వల్యూట్ యొక్క ఫామ్ని మనం ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తాం అనమాట. సో ఎనీ డీవియేషన్స్ ఫ్రమ్ ఐడియల్ ఇన్వల్యూట్ ఆర్ ఇండికేటెడ్ ఇన్ ద డైల్ ఇండికేటర్. సో ఇది జనరల్గా ప్రాక్టికల్గా అంత వర్కౌట్ కాదనమాట. సో మనకి ఫీజిబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉంది, అదేంటంటే సో డేవిడ్ బ్రౌన్ ఇన్వల్యూట్ ఫామ్ టెస్టర్. సో ఇందులో ఈ డేవిడ్ బ్రౌన్ ఇన్వల్యూట్ ఫామ్ టెస్టర్ ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్లో మీకు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ డయాగ్రామ్ని, సో ఇందులో హియర్ గేర్ ఈజ్ మౌంటెడ్ ఆన్ ద డిస్క్. సో ఇక్కడ మీకు ఒక డిస్క్ ఉంది, ఆ డిస్క్ మీదకి గేర్ అనేది మౌంట్ అయి ఉంది. మనం ఏదైతే టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామో సో అది డిస్క్ మీద గేర్ మౌంట్ అయి ఉంది. సో ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే సో డయామీటర్ ఆఫ్ డిస్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది బేస్ సర్కిల్ డయామీటర్ ఆఫ్ గేర్. ఓకే, సో డయామీటర్ ఆఫ్ డిస్క్ ఈక్వల్ టు ది బేస్ సర్కిల్ డయామీటర్ ఆఫ్ గేర్. సో స్ట్రైట్ ఎడ్జ్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ tangential to this disc, so and slide on straight edge. సో స్ట్రైట్ ఎడ్జ్ అనేది టాంజెన్షియల్గా డిస్క్కి ప్లేస్ అయి ఉంటుంది అండ్ స్ట్రైట్ ఎడ్జ్ మీద స్లైడ్ అనేది ప్లేస్ అయి ఉంది.
and stylus is mounted over the straight edge. సో స్ట్రైట్ ఎడ్జ్ మీద స్టైలస్ మౌంట్ అయి ఉంది, అండ్ స్టైలస్ ట్రేసెస్ ది ఇన్వల్యూట్ ప్రొఫైల్. సో స్టైలస్ మూమెంట్స్ ద్వారా మనము ట్రేస్ చేస్తాము ఇన్వల్యూట్ ప్రొఫైల్ని. అండ్ ఆ డిస్క్ మనము రొటేట్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ స్టైలస్ మూమెంట్స్ ద్వారా మనం ఇన్వల్యూట్ ప్రొఫైల్ని మనము టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఓకే, సో అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ ఫ్లాంక్ మనము ఆ రొటేటింగ్ డిస్క్ ద్వారా మనము ఆ డిస్క్ ఇట్లా మనం రొటేట్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మనం గేర్ని ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఇన్ దిస్ ఫ్లాంక్ ఇన్స్పెక్షన్ ఎలా చేస్తున్నామో ఒకసారి చూడండి. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్. సో ఇక్కడ మీకు అర్థమైంది కదా. సో డేవిడ్ బ్రౌన్ ఇన్వల్యూట్ ఫామ్ టెస్టర్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే, ఒక డిస్క్ ఉంటుంది, ఒక గేర్, మనం ఏదైతే ఇన్వల్యూట్ ఆ ప్రొఫైల్ని మనం చెక్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాన్ని ఆ డిస్క్ మీద మౌంట్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ దాని మీద స్ట్రైట్ ఎడ్జ్ ప్లేస్ చేస్తాము. ఆ స్ట్రైట్ ఎడ్జ్కి మనము స్టైలస్ని మౌంట్ చేస్తాము స్ట్రైట్ ఎడ్జ్ మీద. సో అప్పుడు ఆ డిస్క్ మనం రొటేట్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ ఇన్వల్యూట్ ప్రొఫైల్ని మనం చెక్ చేస్తాం ఆ గేర్కి. ఓకే, సో ఫ్లాంక్ ఇన్స్పెక్షన్ అనేది కోఆర్డినేట్ మెజరింగ్ మిషన్ ద్వారా ఏ విధంగా చేస్తాం ఆ ఇన్స్పెక్షన్ అనేది ఒకసారి ఈ వీడియో చూడండి. సో ఇక్కడ మీరు స్టైలస్ మూమెంట్ చూస్తున్నారు కదా. సో గేర్ ఫ్లాంక్ దగ్గర సో స్కాన్ చేసి అవి రిజల్ట్స్ రికార్డ్ చేస్తుంది. సో మనకి ఇక్కడ స్టైలస్ మూమెంట్ అనేది ముందుకు వెనక్కి వస్తూ ఉన్నది. సో ఆ ఫ్లాంక్ దగ్గర మనకు అది స్కాన్ చేస్తుంది, అంటే రికార్డింగ్ చేస్తుంది అనమాట స్టైలస్ దాన్ని ఫ్లాంక్ దగ్గర. సో అది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు. సో లెఫ్ట్ ఫ్లాంక్ దగ్గర, రైట్ ఫ్లాంక్ ప్రొఫైల్స్ దగ్గర మనకి రిజల్ట్స్ని స్కాన్ చేసి మనకు చూపిస్తుంది రికార్డింగ్ యూనిట్లో. ఓకే, అర్థమైంది కదా. సో ఇక్కడ ఫ్లాంక్ ఇన్స్పెక్షన్ ఈ విధంగా జరుగుతుందమ్మా. సో ఇక్కడ స్టైలస్ మూమెంట్ అనేది మనం ఫ్లాంక్ దగ్గర లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్ సైడ్ అది దాని ద్వారా స్కాన్ చేసుకొని దాని రిజల్ట్స్ మనకి టెస్ట్ చేసి చూపిస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది ఫ్లాంక్ ఇన్స్పెక్షన్ బై యూజింగ్ ది కోఆర్డినేట్ మెజరింగ్ మిషన్. ఓకే, నౌ we move on to the measurement of gear runout. So the runout is an amount a gear moves in and out away from its true center as it is rotated. So if runout is excessive, the gear wobbles as it rotates. Okay, so the runout is also the eccentricity in the pitch circle of gear. So gears that are eccentric tend to have vibration for the revolution. So a badly eccentric tooth may cause an abrupt gear failure. So the gear runout is measured by gear eccentricity testers. Okay, so the gear is held on a mandrel in the centers, and the dial indicator of the tester holds a special tip descending upon the module of gear being tested. So the tip is inserted in between the tooth spaces and the dial indicator reading is noted. So the gear is rotated tooth by tooth and the dial indicator readings are recorded. So the maximum variation is noted from the dial indicator reading, and that gives runout of the gear. సో ఇక్కడ మీరు ఈ రన్అవుట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే, సో మనం గేర్ అనేది రొటేట్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు, టూత్ బై టూత్ రొటేట్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు డైల్ ఇండికేటర్ అనేది ఆ టూత్ గ్యాప్స్లో మనకు వెళ్ళి రీడింగ్ అనేది మనము నోట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, సో ఆ స్టైలస్ టిప్ అనేది ఆ టూత్ స్పేసెస్ మధ్యలో ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు డైల్ ఇండికేటర్ రీడింగ్ అనేది మనము నోట్ చేసుకొని దాన్ని బట్టి మనము ఏం చేస్తామంటే రన్అవుట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము. సో ఈ వీడియోలో రన్అవుట్ మెజర్మెంట్ ఏ విధంగా జరుగుతుందో చూడండి. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సో స్టైలస్ ఉంటుంది, ఆ స్టైలస్ ఆ టూత్ స్పేసెస్ మధ్యలోకి వెళ్తూ ఉంటుంది. సో దాని నుంచి మనకి ఆ వాల్యూస్ అనేవి చూపిస్తూ ఉంటుంది. ఒకసారి చూడండి ఇండికేటర్లో.
సో వాల్యూస్ డిస్ప్లే చేస్తూ ఉంటుంది. సో జాగ్రత్తగా చూడండి అమ్మ. ఓకే. సో మనకి ఆ స్టైలస్ ఆ స్పేసెస్ దగ్గరకు వెళ్తుంది, టూత్ స్పేసెస్ దగ్గర వెళ్తుంది, రీడింగ్స్ అనేవి డిస్ప్లేలో చూపిస్తుంది. ఓకే. సో ఈ విధంగా మనము రన్అట్ని మెజర్ చేస్తాం. అర్థమైంది కదా. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కాంపోజిట్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ గేర్స్. సో it consists of measuring the variation in center distance when a gear is rolled in tight mesh or double flank contact with a master gear. So in a composite gear checking, there are two types of checking are made. So first one is total composite variation, and second one is tooth to tooth composite variation. So in total composite variation is a center distance variation in one complete revolution of gear being inspected. Okay, so total composite variation is the center distance variation in one complete revolution of the gear being inspected, whereas tooth to tooth composite variation is the center distance variation as the gear is rotated through any increment of 360 degree. Okay, a uniform tooth to tooth variation shows profile variation, whereas sudden jump indicates the pitch variations. Okay, for composite testing, so we have Parkinson gear tester, which is also known as a rolling gear test. Okay, so and it consists of sturdy base with guideways on which two flanges are mounted. Those are one fixed and other one is movable. So here the fixed and movable flanges are there. So in this movable we have a vernier scale, and now fixed we are mounting the master gear, and in the movable flange we are mounting the gear which we have to be tested. So one flange is moved like this. The dial indicator reads the values, and we have a recorder to get the readings, and we have a radial we have to find out the radial errors by using the recorder. So charts are used for the radial errors. So in these charts we are getting the results like this. Here so we have results like fully satisfied and partially satisfied. Okay, so fully, partially, like that. Okay, and now we have test mandrels. So by using the test mandrels we are adjusting at the centers with the help of slip gauges. So we have to set limit marks on dial. So if dial reading falls outside the set limits, gear is rejected. So as chart moves and rotates, the line traced, the readings reads the movements. Okay, సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో ఇందులో పార్కిన్సన్ గేర్ టెస్టర్ అనేది మనకి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసి కాంపోజిట్ టెస్టింగ్ ఏ విధంగా చేస్తామంటే దీన్ని బట్టి. సో మనకి ఈ డయాగ్రామ్లో జాగ్రత్తగా చూడండి, రెండు ఫ్లేంజెస్ ఉన్నాయి. సో ఒకటి ఫిక్స్డ్, ఒకటేమో మూవబుల్. సో ఇందులో మీరు ఫ్లేంజెస్ రెండు ఉన్నాయి, ఒకటి ఫిక్స్డ్, ఒకటి వచ్చేసి మూవబుల్. సో
ఫిక్స్డ్ దాంట్లోనేమో పైన మనకి మాస్టర్ గేర్ అనేది ఉంటుంది. మూవబుల్ దగ్గరేమో మనకి ఏదైతే గేర్ టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామో అది మనకి ఇండికేట్ చేసి ఉంటుంది. సో అది ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది. సో మనము ఇందులో మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, సో ఈ రిజల్ట్స్ మనకి డైల్ ఇండికేటర్ ద్వారా వస్తాయి. సో ఈ ఎక్విప్మెంట్ ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుందో ఒకసారి చూడండి. సో ఈ డయాగ్రామ్లో మీకు అబ్జర్వ్ చేస్తే 2 గేర్స్ ఉంటాయి. ఆ 2 గేర్స్ మనకి రొటేట్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ 2 కాంటాక్ట్లో జరిగి మనకక్కడ ఒక దాని మీద డైల్ ఇండికేటర్ అనేది ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది. సో ఆ డైల్ ఇండికేటర్ యొక్క స్టైలస్ అనేది గేర్ యొక్క రొటేషన్స్ని టచ్ చేస్తూ మనకి దాని మధ్యలో ఉన్న ఫ్లాంక్స్ యొక్క స్పేసెస్లోకి మనకి ఆటోమేటిక్ టచ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. సో మనకి దాని ద్వారా మనకి ఇక్కడ ఈ గేర్ కాంపోజిట్ టెస్టింగ్ అనేది గేర్కి మనం చేస్తామండి. ఓకే. సో ఇందులో మెయిన్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఫిక్స్డ్ మూవబుల్ 2 ఉంటాయి. సో ఫ్లాంజెస్ ఒకదానికేమో ఒక గేర్ మాస్టర్ గేర్, ఇంకొకటేమో నార్మల్ గేర్ అనమాట. మనం ఏదైతే చెక్ చేయాలనుకుంటున్నామో కాంపోజిట్ టెస్టింగ్ ఏదైతే చేయాలనుకుంటున్నామో అది. సో ఇక్కడ డైల్ ఇండికేటర్ అనేది దాని మీద ప్లేస్ అయ్యి స్టైలస్ అనేది దానికి టచ్ అవుతూ సో మనకు ఆ గేర్స్ రొటేట్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు డైల్లో మనకి రీడింగ్స్ వస్తాయండి. ఓకే. సో అర్థమైంది కదా. సో ఇది మనకి పార్కిన్సన్ గేర్ టెస్టర్. సో ఇందులో మూమెంట్ అనేది మనకి గైడ్ వేస్ అనేది మూవ్ అవుతూ ఉండొచ్చు. సో మనకి అవి మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ సో మీకు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే సో బ్యాక్లాష్. సో లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇది. సో బ్యాక్లాష్ ఏ విధంగా చెక్ చేస్తాం. సో బ్యాక్లాష్ చెక్కింగ్. సో బ్యాక్లాష్ ఈజ్ ద లాస్ట్ మోషన్ between the driver and driven gears. So the master gear is fixed on one spindle and is locked. The gear being checked is fixed on to the second spindle and is free to rotate. The dial indicator plunger is set against a flank of gear tooth under inspection. The gear to be checked is rotated as indicated by A in this figure. The dial indicator shows the amount of backlash at B. సో బ్యాక్లాష్ అంటే మనకి 2 గేర్స్ ఉంటాయి, డ్రివెన్ డ్రైవర్ గేర్స్. సో మాస్టర్ గేర్ అనేది ఒక స్పిండిల్కి ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది అండ్ మనం ఏదైతే చెక్ చేయాలనుకుంటున్నామో అది ఇంకొక స్పిండిల్కి ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది. సో అది రొటేషన్కి ఫ్రీగా ఉంటుంది. సో డయల్ ఇండికేటర్ యొక్క ప్లంజర్ అనేది గేర్ టూత్ యొక్క ఫ్లాంజ్కి ఫిక్స్ అయ్యేలాగా మనం పెట్టుకుంటాం ఇన్స్పెక్షన్ కోసం. సో ఆ గేర్ అనేది మనం రొటేట్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మనం ఏదైతే చెక్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ గేర్ రొటేషన్ నుండి మనం ఏ అని అనుకుంటాం. అదే గేర్ని మనం ఎక్కడైతే చెక్ చేసి ఆ వాల్యూస్ చూస్తామో అంటే డయల్ ఇండికేటర్లో ఆ వాల్యూస్ అమౌంట్ ఆఫ్ బ్యాక్లాష్ ఏదైతే మనం కనుక్కుంటున్నామో చెక్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ చెక్ చేసింది బి అనమాట. సో అది డయల్ ఇండికేటర్లో ఉంటుంది. సో డయల్ ఇండికేటర్లో బి ఉంటుంది. సో మనం ఏదైతే చెక్ చేయాలనుకున్నామో అది ఏ. ఓకే. సో ఇది బ్యాక్లాష్ని మనం చెక్ చేయడం అండి. సో ఆ మాస్టర్ గేరు నార్మల్ గేర్ అవి రొటేట్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు డయల్ ఇండికేటర్లో మనకి రీడింగ్స్ వస్తాయి. సో ఆ విధంగా మనము బ్యాక్లాష్ని చెక్ చేస్తామండి గేర్కి. ఓకే. సో ఐ హోప్ ఎవ్రీవన్ అండర్స్టాండ్ దిస్ గేర్ మెజర్మెంట్ యూనిట్. ఓకే. సో ఈ యూనిట్లో మీరు అందరూ జాగ్రత్తగా నేర్చుకున్నారు. సో ఇన్ దిస్ యూనిట్ we have covered. So in this half unit is completed in the 5th unit. So gear measurement is completed. So in this gear measurement in our syllabus we have learned nomenclature of gear tooth
and what is gear measurement, and nomenclature of gear tooth, and tooth thickness measurement with gear tooth vernier and flange micrometer, and pitch measurement, and total composite errors we have discussed, and tooth to tooth composite errors we have discussed, and rolling gear tester, that means Parkinson gear tester we have discussed, and involute profile checking. Okay, so we have discussed involute profile checking also. Okay, so I hope everyone understand these concepts, uh, gear measurement concept. So please read well, and stay home, stay safe. Thank you. Okay, bye.